ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। यानी जो प्रभु का आत्मक जीवन देने वाला नाम है, प्रभु की सिफत सलाह, रब का जो हुक्म है, ये सुखां दी मणि है। भाव सुखां दा खजाना है, सुखां देने वाली दात है, आत्मक जीवन देने वाली दात है कि प्रभु का नाम यानी रब का हुक्म, रब की सिफत सलाह, रब के गुण। जो प्रभु के प्यारे ने वो अपने मन के अंदर इन्हां रब्बी गुणां नूं वसाउंदे हन और आप रब की रजा और भाने के अंदर जीवन बतीत करते हैं। इस तरह उन्हां दी जिंदगी के अंदर हमेशा खुशियां, खेड़े, प्रसन्नता, आनंद और विकास बनिया रहिंदा है। अते जो भी इंसान खुशियां, खेड़े, आनंद, प्रसन्नता, विकासता वाली जिंदगी चाहता है, ਉਹਦੇ वास्ते एक ही नियम है कि वो रब्बी रजा के अंदर तुरे, रब्बी गुणा अनुसार जिंदगी जीवे और प्रभु के भाने के अंदर विचरे। जो भी ऐसी जिंदगी जीवेगा वो खुशी और प्रसन्नता वाली जिंदगी जी सकेगा, आनंद मंगल मान सकेगा। कल तक असां पहली अष्टपदी के 4 पदां की विचार की है। अज आप जी के नाल पहली अष्टपदी के 5वें पद की विचार आरंभ कर रहे हैं। ये पादा जिहड़ा है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 263 के अंकित है। प्रभ को सिमरह से तनवंते। सिमरह का उच्चारण असी नासकी करांगे। प्रभ को सिमरह जदों भी क्रियावाची शब्द के आखिरी हाहे दे नाल सिहारी हुंदी है ਤਾਂ ਉਹ शब्द आम करके बहुवचनी ਹੁੰਦਾ है। इत्थे रब ਨੂੰ याद करने वाले बहुवचनी ने। ਧਨਵੰਤੇ शब्द भी बहुवचनी है। धनवान जो प्रभु की सिफत सलाह करते हैं, जो रब्बी गुणां नूं अपने हिरदे विच वसाउंदे ने, जां जो प्रभु के हुक्म रजा के अंदर चलते हैं, से धनवंते असल के अंदर वो लोग धनवान ने। असल दे विच वो लोग अमीर ने। गुरुदेव ने पावन बाणी के अंदर गरीब, कंगाल जां निर्धन उस मनुख नूं कहा है जिस दे हिरदे के अंदर शुभ गुण नहीं, प्रभु की रजा मुताबिक जो जीवन नहीं बितांदा, जो प्रभु की सिफत सलाह नहीं करता। कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। हुण देखो किन्ना कंगाल होएगा वो मनुख जिस दे कोल धन दौलत है लेकिन वो तृष्णा के अधीन उसका सुख नहीं मान रहा। कितना कंगाल होएगा वो मनुख जो 80-90 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वो 300-400 रुपए दिहाड़ी लैन वाले मजदूर को रिश्वत ले रहा है। कितना कंगाल होएगा वो भरा जिसने 4 मरले जमीन वास्ते अपने भरा का कतल कर दिता है। कितना कंगाल होएगा वो मनुख जो डुप्लीकेट दवाइयां बेच के किसी की सेहत के नाल खिलवाड़ कर रहा है। ते कितना कंगाल होएगा वो मनुख जो किसी चंगे भले आदमी नूं मौत दे के ते उस दियां किडनियां आदि बेच रहा है। कितना कंगाल होएगा वो मनुख जो किसी दे बच्चियां नूं 4 छिलड़ां वास्ते नशियां दे अंदर गर्क कर रहा है। और कितना कंगाल होएगा वो मनुख जो दाज दहेज आदि की मंग मंगता है, जां होर ऐसे विकार कमाउंदा है, जो करैक्टर तो हीना है, जां होर किन्ने सारे विकार कमाउंदा है। तां गुरु पातशाह जी कहंदे ने वो धनवान ने लोग, वो असल अमीर ने लोग जिन्हां दी जिंदगी के अंदर रब्बी गुण है, जिन्हां दे अंदर सच्चाई है, जो सब दे नाल एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो अपनी
ईमानदारी दी 10 नवां दी सच्ची सुच्ची किरत दे नाल अपने जीवन का निर्वाह करते, संतोख के अंदर रहिंदे, वंड के छकते, इंसानियत वाला जीवन बतीत करते, मनुखता दे नाल प्यार करते और सच नूं आधार बना के अपने फर्जां नूं पूरियां करते हैं। असल दे अंदर आत्मक तौर ते वो धनवान ने और वो लोग ही सुखी और शांत हैं। प्रभ को सिमरह से पतिवंते, पतवंते का मतलब इज्जत वाले। इस दुनिया के अंदर हर इंसान इज्जत मान सत्कार चाहता है। मैनू इज्जत मिले, मैनू मान आदर और सत्कार मिले, हर इंसान चाहता है। और मैं जिवें बेनती करता हाँ हर रोज कि हर इंसान का हक भी है इज्जत पाना और उसका फर्ज भी है इज्जत आबरू वाली जिंदगी जीनी। पर जिवें कि असीं सारे इंसान जानते हाँ, इज्जत किसनों मिलेगी? इज्जत का असल हकदार कौन है? जिसकी जमीर जिंदा है, जो मन बचन कर्म करके सच का धारनी है, जो इस संसार के अंदर किसी का सहयोग कर सकता है, जो इंसान किसी रोंदे नूं चुप करांदा है, जो किसी दुखी नूं सुख दिंदा है, जो किसी के मरण ते जो किसी के जख्म ते पट्टी लगाउंदा है, जो किसी डिग्गी नूं उठांदा है, जो किसी पछड़ गए नूं अगां वधाउण दा यतन करदा है। जिस मनुख दे अंदर उच्चे सुच्चे गुण और आचरण ने, इज्जत मान तो उसे नूं मिलेगी ना। ते जे कोई चाहे कि मैं शराब पी के ते गलियां विच हांगरे मारदा फिरां और गलियां विच डिग्गा हुआ वाहणियां विच ते कुत्ते मेरा मुंह चटते होण, ते एवें इज्जत तां नहीं ना मिलदी। चोरियां करन वाले नूं, रिश्वत लैण वाले नूं, बेईमानी करन वाले नूं, जो करैक्टरलैस लोग ने, उन्हां लोकां नूं कदे मान आदर नहीं मिलदा। इसलिए गुरु जी कहते हैं असल इज्जतदार इंसान ने वो जो रब्बी गुणां नूं याद करते हैं। कदे बर्तन राते रख के मान सत्कार नहीं मिलता, कदे तीर्थ आदि इशनान करके रब्बी दरगाह के अंदर बंदा प्रवान नहीं हुंदा, कदे विखावे दियां समाधियां ला के रब दे दर ते कोई मान आदर प्राप्त नहीं करता। सगों गुरु जी कहते ने विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह वैसन पाई है। जी दुनिया के अंदर किसी लोड़वंद की सेवा की जाए, सहयोग किया जाए, चंगी जिंदगी जीवी जाए, तां ही मनुख रब्बी दरगाह के अंदर और संसार के अंदर मान पाता है। सच्चे मार्ग चलदियां उस तक करे जहान। इसलिए जो प्रभु की सिफत सलाह करते हैं, यानी रब्बी गुणा के धारनी ने, जो रब की रजा पाने विच तुरदे ने, असल इज्जतदार इंसान वो ने, वो इज्जत के हकदार ने, उन्होंने दुनिया विच मान आदर और सत्कार मिलता है। प्रभ को सिमरह से जन परवान, जो मनुख प्रभु की सिफत सलाह करते हैं, रब्बी गुणा नूं याद रखते ने, जो रब की होंद नूं याद रखते ने, हर थां ते प्रभु निवास रख रहा है। जो हर एक दे अंदर हरि नूं वेख के हर एक दे नाल हरि वर्गा रब वर्गा प्यार विहार सत्कार करते हैं, जो रब्बी रजा विच तुरदे ने, गुरु जी कहते ने वो इंसान परवान ने, भाव कि वो मन्ने परवन्ने ने, वो इंसान परवान ने, कबूल ने, उन्हों का आना इस संसार के अंदर मुबारक। तंता योग ने वो इंसान। तो देखो परवान कौन है? जे असीं अपनी जिंदगी वल देखीए तां साडे घर दे दरवाजे किस वास्ते खुले ने? उस बंदे वास्ते जो आचरणक तौर पे उच्चा है, जिसका जीवन आदर्श बहुत महान है, जिसका बोल चाल विहार चंगा है, ਉਹਦੇ वास्ते साडे दरवाजे खुले ने ना। ते जो मनुख करैक्टरलैस है, चोरियां करता है, शराबी कबाबी है, नशई है, विकारी है, उस बंदे नूं ते आम बंदा घर विच वड़न नहीं ना दिंदा। ऐसे लोग कदे प्रवान नहीं हो सकते। ते सारे संसार नूं कोई प्रवान होवे, ਉਹਦੇ वास्ते तो बहुत महान इंसान चाहिए। तो गुरु जी कहते ने ओही मन्ने परवन्ने ने
ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਪਰਮ ਨਾਮਵਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮ ਨਾਮਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਗਮਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ। ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਮੁਤਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਝ ਔਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
जो रब की रजा भाने विच तुरदा है। ते जिसने रब्बी रजा नूं नहीं समझिया जां जो रब्बी गुणां दा धारनी नहीं होया, वो दर दर दा मुहताज हो जांदा है। वो दर दर दा मुहताज हुंदा है। कोई मड़ियां दा मुहताज होया पिया है, कोई बाबियां दा मुहताज होया पिया है, कोई देवियां देवतियां दा मुहताज होया पिया है। थां थां दे उत्ते सिर झुकांदा फिरदा है। पर जो प्रभु दे गुणां दा धारनी है, वो किसी दा मुहताज नहीं, वो बेमुहताज बेपरवाही वाली जिंदगी जींदा है। प्रभ को सिमरह से सरब के राजे, जो रब की सिफत सलाह करते हैं। रब को सिमरन का मतलब जो रब्बी रजा विच तुरदे हैं, जो रब्बी गुणां दे धारनी ने, जो मन बचन कर्म करके प्रभु की सिफत सलाह करते हैं, जिन्हां दी सोच विच भी रब्बी गुण ने, जिन्हां दे बोलां विच रब दे गुण ने, और जिन्हां दे विहार विच भी रब दे गुण ने, वो सारियां दे बादशाह ने, वो सारियां दे बादशाह ने। हुण आम बंदा कहेगा यार बादशाह काहदे ने, वो बेचारा बंदा फलां ते छपरी दे विच बैठा है, उहदे कोल ते चंगे कपड़े नहीं पाउण लई ते बादशाह कट्टे। ऐसा नहीं है। असल दे अंदर ऐसे लोग लोकां दे दिलां दे उत्ते राज करदे ने। ऐसे लोग लोगां दे दिलां दे उत्ते राज करदे ने। ते आम तुसीं वड्डे वड्डे लोकां नूं वेखोगे, जिवें आम असीं सुणदे नहीं फलां बंदा मेरे दिल तो उतर गया, मैं उन्होंने कुछ नहीं सुना। लेकिन जो प्रभु के प्यारे ने, जो रब्बी गुणां दी याद विच जींदे ने, उन्हां दा राज लोगां दे दिलां ते रहिंदा है और रहिंदी दुनिया तक रहिंदा है। 35 महापुरुख ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच रहिंदी दुनिया तक दिलां दे उत्ते राज रहेगा कि भगत रविदास जी का राज कदे साडे दिल तो खत्म हो सकता। बाबा फरीद जी, भगत कबीर जी, गुरु साहिबान, गुरसिख जिन्हां दी पावन बाणी है, जिन्हां दा नाम असीं अरदास विच रोज लैंदे हां कि उन्हां दा राज साडे दिलां तो कदे खत्म हो सके। भगत पूरन सिंह जी अज भी लोकां दे दिलां विच राज कर रहे हैं। तां असल दे अंदर वो सारियां दे राजे ने, उन्हां ने अपना राज कायम कर लिया है, क्योंकि उन्हां ने अपने ज्ञान इंद्रियां नूं, अपने मन नूं कंट्रोल विच कीता है। उन्हां ने अपनियां अखां नूं, अपने कन्नां नूं, अपनी जबान नूं कंट्रोल दे अंदर रखिया है। ते याद रखना, 70-75 किलो दे शरीर नूं संभालन दी बजाए जे कोई 50 ग्राम दी जबान नूं बंदा संभाल लवे ना, ते इहदे बहुत सारे कारज रास आ सकते हैं। अखां नूं संभाल लै, अपने कन्नां नूं संभाल लै, मनुख इन्हां ते ही राज नहीं बना सकिया। मनुख अपनी जबान ते कंट्रोल नहीं ना कर पाया। साडा जबान ते राज नहीं है। जदों असीं बोलण लगदे हां जो मर्जी बोली जांदे हां। साडा कन्नां ते अपणिआं ते राज नहीं कि असीं कन्नां नूं कह सकीए यार असीं सिर्फ सच सुनना है, झूठ फरेब नहीं सुनना। साडा अपणिआं अखां ते राज नहीं कि असीं सारिआं दे अंदर एक जोत नूं वेखना है, नहीं ना राज। तां जिहड़े रब दे प्यारे ने, वो सारियां दे बादशाह तां ने क्योंकि उन्होंने अपने मन ते, अपने ज्ञान इंद्रियां दे उत्ते कंट्रोल कीता है। ते ऐसे इंसान संसार दे अंदर लोगां दे दिलां दे उत्ते राज करदे ने। प्रभ को सिमरहे से सुखवासी। सुखवासी का मतलब सुखां विच वसते ने। जो प्रभु की सिफत सलाह करते ने, वो सुखी वसते ने। उन्हां दी जिंदगी विच दुख नहीं है, वो हमेशा सुखी वसते हैं, हर पल सुखी ने। क्यों सुखी ने? क्योंकि उन्होंने चेते दे अंदर, मन वचन कर्म दे अंदर रब्बी गुण ने। ते जिथे रब्बी गुण ने उथे सुख है। जिथे सच है, दया है, प्रेम है, निरपैता है, निर्वैरता है, सेवा है, सहयोग है, उथे खुशियां ने। ते जेड़े रब दे प्यारे ने, उन्हां दे मन मस्तिष्क के अंदर केवल और केवल रब दे गुण ने, रब दी याद है। वो हर पल रब्बी रजा दे अंदर अपने जीवन नूं गुजार रहे ने। तां ऐसे लोग हमेशा ही सुखां विच वसते ने। उन्हां दा हर पल सुख और शांति दे अंदर व्यतीत हुंदा है।
ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਤ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਅਧਰਮੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਬੰਦਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਤਨ ਔਰ ਪਰ ਧਨ ਵੱਲ ਕਾਮੁਕ ਔਰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੇਗੀ। ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਰੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਰੱਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਇਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਰਵਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਨਵੰਤ ਨੇ, ਜੋ ਪਤਵੰਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਯਾਚਨਾ
करनी। तीजा चरण धूड़ का मतलब है कि वो जिहड़े गुण ने मैं उन्होंने निम्रता के नाल धारण करना चाहता। नानक जन की मंगे रवाला, हे प्रभु मैं तेरे प्यारियां दी चरण धूड़ मंगदा हाँ। यानी मैं निम्रता दे नाल बेनती करदा कि मेरे ते भी ऐसी रहमत कर कि मैं भी उन्हां राहां ते चल सकां, मैं उन्हां गुणां दा धारनी हो सकां। अगला बचन गुरुदेव पातशाह जी करते हैं, प्रभ को सिमरे हैं से पर उपकारी। जो रब्बी याद विच जुड़ते हैं, जो रब्बी गुणां दे धारनी ने मन बचन करके, उन्हां दी निशानी है कि वो पर उपकार करते हैं, वो पर उपकार करने वाले बन जाते हैं। जो रब की याद विच जुड़े ने वो पर उपकार करते हैं, उन्हां दी निशानी दूजे दा वो भला करते हैं, दूजे दा वो सहयोग करते हैं। ते इत्थे भला करन दा मतलब सिर्फ पैसा दे देना नहीं है, क्योंकि खास करके साडी बहुती जिहड़ी विचार है सेवा आ जावे जां वंड के छकना जां परोपकार की भावना, तो उत्थे बहुत ही वारी ज्यादा तौर ते असीं सिर्फ पैसे ते आके खलो जांदे आ कि असीं किसी नूं पैसा दे दित्ता। इहदे विच कोई दो राय नहीं कि पैसे दे सहयोग की जरूरत हुंदी है और जिहड़ा कर सकदा है उहनूं करनी चाहिदी है जे कोई लोड़वंद है, इहदे विच कोई दो राय नहीं। पर हुण मैं कहां कि यार मेरे कोल ते पैसा है नहीं ते मैं हुण सेवा किवें करां, मैं परोपकार किवें करां, मेरे कोल ते पैसा है ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ और नशा आदि छड्डन दे विच उहदा सहयोग करना। क्योंकि कई बार ऐसा हुंदा है असीं कहने आ असीं ते फलां बंदे नूं बहुत समझाया पर वो मनदा ही नहीं, असल च बेचारा मन्नेगा नहीं। रीजन कि नशा उहदा एक मानसिक रोग बन चुका है, ते जदों नशा मानसिक रोग तक पहुंच जाए ना उदों फिर वो कहण दे नाल बंदा छड्ड नहीं सकदा, उहदी मजबूरी बन जांदी है, फिर उसनूं किसी डॉक्टर की लोड़ पैंदी है। तो असीं फिर ऐसे इंसान का सहयोग कर सकते हैं कि उन्हें डॉक्टर तक पहुँचाया जाए, दवाई दारू विच उहदा सहयोग किया जाए, तो हौले हौले नशियां दा त्याग कर सकता है। ये परोपकार दे विच आ जाएगा ना। किसी दे अंदर इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स है, किसी के अंदर हीन भावना पैदा होगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो कामयाब नहीं होया जाना, मेरी याददाश्त माड़ी है या मेरे विच ताकत नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता ना कुछ कुछ। इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स दा जे कोई शिकार है तो उहदे अंदर विल पावर पैदा करनी, उहनूं पॉजिटिव थिंकिंग देनी, उहदी काउंसलिंग कर देनी, जां उहनूं कुछ ऐसियां मोटिवेशनल बुक्स दे देनियां जिन्हां दे नाल वो इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स चों बाहर आके अपनी जिंदगी ठीक जी सके। ये परोपकार ही तो है। ते जे कोई सुपरियोरिटी कॉम्पलैक्स का शिकार है वो अपने आप को उच्चा किसी नूं समझदा ही नहीं। जे किते ऐसी भावना का शिकार है तो उन्हें प्यार दे नाल समझाना, मनोवैज्ञानिक तौर पर समझ के उन्हें सही जीवन के उत्ते लियाना भी परोपकार होवेगा। जे किसी दे पर परिवार विच कल कलेश है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सहयोग दे सकते हैं। कहन तो भाव कि किसी दे दुखों के अंदर सहयोग करके उन्होंने सुखों के राहां ते ਤੋਰਨਾ
ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਦ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਬੁਖਾਰੇ। ਜੋ ਆਪ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜਾ ਮੁਖ ਨੇ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪਾਕੀ ਪਾਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਨੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਮਾਂ ਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨੀ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਬੰਬ ਵਰਸਾਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਵਨਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਸੂਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬੀਤਦਾ ਪਲ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਰੱਖ ਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:15 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੇ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਜਿੱਤਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਸੁਣਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋਬ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਸਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਰੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਆਨੰਦ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
कि आनंद मनुखी मन की उस अवस्था का नाम है जिथे जाके इहदी जिंदगी चों अज्ञानता मुक जाती है। ज्ञान का दीवा लट लट करके बलदा है। मेर तेर दे वितकरे खत्म हो जाते हैं, स्वार्थ मुक जाता है और हर पासे इनू प्रभु दा नूर, उदा जहूर, उदा जलवा, उदा रूप नजरी पैंदा है। इहदियां मनोकामनावां, आसावां, तृष्णावां मुक जांदियां ने। उस अवस्था का नाम है आनंद। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, यानी रबी गुण जिन्होंने याद ने मन वचन कर्म करके, रबी गुणों के जो धारनी ने, रब की रजा में जो चल रहे ने, बसे हर नेड़े, वो रब के नजदीक वसते ने, रब के नेड़े ने, रब उन्होंने अंग संग है। हुण रब तो साडे नेड़े है, असीं ही रब तो दूर होए हुए हैं। रब तो इन्ने नेड़े है कि कहो रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सहुई। साडे सब तो नजदीक की है साडा हाथ। सिर दुखदा है, हाथ सिर ते चला जाता है। मोढा दुखदा है, हाथ मोढे ते चला जाता है। प्यास लगदी है, हाथ पानी फड़ के साडे मूंह नूं लांदा है, ग्राही मूंह च पांदा है। सब तो नजदीक है बंदे दा हाथ। पर भगत रविदास कहंदे ने बंदिया रब तेरे हाथ नालों भी नेड़े है, जे रब ना होवे तेरा हाथ भी नहीं हिलेगा। कहो रविदास हाथ पै नेरे। रब नजदीक है, असीं ही रब तो दूर दूर भजदे हां। गुण ही रब ने, गुण स्वरूप के अंदर साडे अंदर बैठा है। गुण निधान भगतन को बर्तन। असीं इन्हां गुणां तो दूर जा रहे हैं, सच तो, दया तो, प्रेम तो, निर्भयता तो, निर्वैरता। ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ। ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਖ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਥੋੜਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ, ਸੰਗ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਿਮ ਜਾਗ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਣਾ। ਜਾਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ऐसी गुणा वाली जिंदगी जी सकता है बंदा। मैं भी जी सकना, तुसीं भी जी सकते हो। ये पॉसिबिलिटी हर एक दे अंदर है। संत कृपा का मतलब गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान। हुण गुरु साडे ते जदों कृपा करेगा सानू ज्ञान देवेगा। गुरु जी का पावन वचन है ना, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। कर किरपा किलविख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। गुरु ज्ञान दी दात देवेगा ते उस ज्ञान दे नाल बंदा पापां विकारां नूं खत्म कर देगा। इसलिए ये जागृति साडे अंदर आ सकती है जे असीं गुरु जी दी पावन बाणी नूं आप पढ़ीए, आप विचारीए और गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जीवीए। नानक सिमरन पूरे भाग। कि जिन्होंने ये याद की दात मिल जाती ना, रब्बी याद की, जो रब की सिफत सलाह विच जुड़ते हैं, पूरे भाग का मतलब खुशकिस्मत ने वो इंसान, वड्डे भागां वाले ने वो लोग जो गुरु की कृपा दे नाल जाग गए ने, जिन्हां दे अंदर जागृति आ गई है, जो रब्बी गुणां दे नाल जुड़ गए ने, जो रब्बी रजा मुताबिक जीवन जीना जिन्हां शुरू कर दिता है, उन्हां दी खुशकिस्मती है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਯਾਨੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟਡ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਨੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਟਾਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਟ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ, ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ? ਰੱਖਿਆ ਮਾਈਕ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਐਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਡੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਨਮਿਊਟਡ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨਮਿਊਟ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਨਮਿਊਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਊਟ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ USB ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਆਸਾ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਲਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਪਾਉਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਏਦਾਂ ਠਹਿਰ ਲਈਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਚਿਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਬੀ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੁਆਇਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਚਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ 2 ਵਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।